समस्त को नमस्कार प्रेज लॉर्ड। आज आम माने गोटे मूल्यवान विषय आलोचना करिबा ताहा समस्त विश्वासी समस्त पालक मानक आवश्यक जेहेतु आमे बाइबल को विश्वास करूचु आ जीसु को विश्वास करूचु तार समस्त सत्य जदि आमे जानी पारिबा नाही तो आम मानकर विश्वास जीवन रे केतळे केतळे सेटा गोटे आघात परि लागि पारे। अर्थात मु आपण मानक सहित आलोचना करी से विषय होउची सिनय व सियोन सिनय व सियोन। तो अनेक लोक माने ए परे धारणा नाही माने सिनय कहिले कोन आ सियोन कहिले कोन सुनिया पई एका परि लागुची किंतु भिन्न भिन्न टिके अछि। देखंतु सिनय आ गोटे सियोन सिनय आ सियोन मध्य रे कौन फरक अच्छी ना कौन समान से ऊपर आमे आलोचना करिबा। तो ता पूर्व आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय देलो आ जेहु विषय आमे शिखिबो ता सरल भाव रे बुझिबा निमंते एवं आत्मिक रे व्यवहार करिया पई सहायता करो। प्रार्थना जीसुଙ୍କ नाम रे मागुचु आमेन। देखंतु मु समस्त विषय कहबी नहीं किंतु बुझिया पई जहा जहा सहज हेबो आ बुझिया पे हमको जहाँ आवश्यक परि लागिबो से विषय गुड़ा को मु आपण मानक सम्मुख रे रखिबी। ताहा होछि प्रकृत रे सिनय ओ सियोन। तो आपण माने व्यक्तिगत जीवन रे अनेक पद पर्व व्यवहार करिवे जेहेतु समय बेसी हे जीवो मु जदि सबु वर्णना करिवि रेफरेंस काढी काढी कहिले किंतु मु आशा करिवि आपण माने निजर व्यक्तिगत जीवन रे मु जेहु पद पर्व कहिवि आपण माने ताहा पढिबे। तो आमनकर आलोचना कौन सिनय ओ सियोन सिनय ओ सियोन यही पद गुड़िकर प्रकृत रे समान नुहे किंतु समान कार्यर विवरण को वर्णना कले मध्य समान नुहे। समान कार्य को केमती वर्णना करे ताहार सत्यता कौन आम आलोचना करिबा। गुटे स्थायी विषय को वर्णना करे आ गुटे अस्थायी विषय को वर्णना करे। स्थायी विषय कौन आउ अस्थायी विषय कौन से ऊपर आमे आलोचना करिबा। प्रथमतः आमे आलोचना करिबा सिनय सिनय पर्वत सिनय पहाड़ तो आ गोटे सियोन पर्वत सियोन पहाड़ तो यही ऊपर आमे प्रांजल भाव रे आलोचना करिबा। मोर जदि आपण माने क्रमागत वीडियो गुडा को देखुछंती तेबे मोर सियोन रो विषय गोटे वीडियो अछि ताहा मध्ये आपण माने देखिकी बुझी पारिबे। आ सबु स्टोरी गुटे वीडियो रे मु रखु नाही जेहेतु सबु वीडियो जदि गुटे ठारे रखिले नाही कि बुझिया पई लंबा समय हे जीवो। तेणु आज आलोचना देखिबा हमें प्रथम आलोचना करिबा सिनय सिनय प्रकृत रे कोन आ एटा केहु ठारे अवस्थित। आमे समस्ते जानिचु जे मशा जते बेले 10 आज्ञा आनिबा को गले बा 613 टी आज्ञा आनिबा को गले से प्रकृत रे सिनय पर्वत को गले। आउ सिनय पर्वतर कहानी आमे गालाती 4 पर्व 25-26 रे मध्ये पाउ। तो से ऊपर प्रथमे आमे आलोचना करिबा। मु प्रथमे आपण मान को कहिबी सिनय रो वर्णना जे इस्राएल लोक माने व्यवस्था अधीन रे जो जागा रे रहंती बा व्यवस्थार समय सीमा व्यवस्थार समय सीमा आ व्यवस्था अधीन रे रहिबा विषय को सिनय पर्वत बा सिनय को बुझाए। प्रथमत आपण माने एटा मन रखिबा आवश्यक। इस्राएल लोक माने व्यवस्था अधीन रे रीतिनीति अधीन रे सेमानकर रहणी काल रहणी वर्ष को सिनय पर्वतर विषय को आमे बुझू। जदि भी सिनय और सियोन समान परि लागुची किंतु जेते बेले आपण माने वाक्य सुनिबे ध्यान दे सुनिबे नहले कंफ्यूज हे जिवे जेहेतु सिनय सियोन पाखा पाखी समान होउची तथापि ध्यान दे सुनिबे। तेणु सिनय रो वर्णना होउची इस्राएल लोक मानकर व्यवस्था अधीन रे रहिबा विषय को बुझाए एवं एहा मशांको द्वारा मशांकर अधीन रे रहिबा विषय को मध्ये वर्णना करे। जेहेतु इस्राएल लोक माननकु मशा मुख्य भाव रे सेमानकु कढाई नियंती एवं सही समय बा सिनय पर्वत उपरे जदि आमे आलोचना करूछु जे
ସମସ୍ତେ ବା ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେ ସିନୟ ପର୍ବତକୁ ବା ଦଶ ଆଜ୍ଞା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ନିୟମ ନାହିଁ। କେବଳ ମଶା ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ 40 ଦିନ ରହିକି ପ୍ରକୃତରେ ଆଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି ବା ତଳେ ରହନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, କିଏ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବ କିଏ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୀମା ଭିତର ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ସୀମା ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି ସେଠି। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଲାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏଲାଉ ଅଛି। କେତେଟା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, କେତେଟା ନିୟମ ଅଛି ତ ସିନୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଠାରେ ସିନୟରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୀତିନୀତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି, ସେଟା କ'ଣ ନା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ତମେ ଯଦି ମାନିବ ତେବେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ତମେ ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ସେଟା ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସିନୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନିବାକୁ କହେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଯଦି ମାନିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଚାଷରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ବୁଝା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ବା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ନା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି, ଶରୀର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେ ସିନୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ବା ସିନୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏହାର କେତେଟା ପ୍ରମାଣ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଯାତ୍ରା 19 ପର୍ବ ଏବଂ 20 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, କ'ଣ କଲେ ଅଭିଶାପ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଠାରେ। ଆଉ ସେ 19 ଆଉ 20 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ, ସେଠି ବଜ୍ର ବିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଧୂଆଁ ସେଠି ଉଠୁଛି, ନିଆଁ ସେଠାରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଭୟ ବି ଗୋଟେ ସେଠାରେ ଆମେ ପାଉ ସିନୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସିନୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଏଟା ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଜାଗାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ମାନେ ମରୁଭୂମି ନୁହେଁ ତ, ଏଟା ପ୍ରାନ୍ତର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ସିନୟ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 5 ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଅଧୀନରେ ରହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ସେମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିନୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗାଲାତି 4 ପର୍ବର 24-25ରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଇଟା ବନ୍ଧନରେ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି, ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତା ମାନେ କାହିଁକି ବନ୍ଧନରେ ଅଛି? ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏହି ସିନୟର ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା କ'ଣ ବୁଝାଉଛି, ଏହାର ପ୍ରତିରୂପ କ'ଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ କେମିତି ବୁଝଉଛି। ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇଫର୍ଟସ୍, ନିଜର ଯେତେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ନିଜର ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସିନୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସିନୟ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଲେ, ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଦେଶ, ଭୟ, ଆତଙ୍କ, ନିଆଁ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ସିନୟ ଓ ସିୟନ, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ
ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିନୟ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ରହିବେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା, ଆଉ ଅନନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଓନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସିନୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଓନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଓନ ବିଷୟରେ ସିନୟ ବିଷୟ ସରିଲା, ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଭୟ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଆଉ ଗାଲାତି 4 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ସେଟା ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ମୁକ୍ତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସିଓନ ସିଓନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ସିଓନକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇ ସିଓନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ, ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସିନୟ ଅଧୀନରେ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ, ଆଲୋକମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 1000 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରାଜା ହେବେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ 1000 ବର୍ଷ ନେଇକି ସିଓନର ଆବିର୍ଭାବକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସିଓନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ସେ ଗାଲାତି 4 ପର୍ବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିନୟଟା ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବ। ପ୍ରକାଶିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ, ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବ। ସିଓନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ ଘଟିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଏଇ 613ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଇଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସିଓନ ହେଉଛି 1000 ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଖୁସିର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଏହା ଆହୁରି ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ଯିଶାୟ 9 ପର୍ବରେ ଯେ 6-7ରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ନେଇ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ଆଉ ଲୁକ 1:32-33ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଯୀଶୁ ବସିବେ। ତେଣୁ ଏ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବସିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଯୀଶୁ ରାଜା ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 1000 ବର୍ଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜା ହେଇକି 1000 ବର୍ଷ ରାଜୁତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିବେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଶାସନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନ ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଓନକୁ ବୁଝାଏ ବା ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେହେତୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ରାଜା ହେବେ। ତ ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯିଶାୟ 7:14 ପଦ, ଯେଉଁ ଇମାନୁଏଲ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ ଶରୀର ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତେଣୁ ଏ ସିଓନ ସମୟରେ ବା 1000 ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିଓନ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇମାନୁଏଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ, ସେମିତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଓନରୁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସିଓନ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ହେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଯଦି ବି ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସିନୟଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ସିଓନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ସଫଳ ହେବ।
ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ସିଓନକୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର 1000 ବର୍ଷ ସମୟକୁ ସିଓନ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସ୍ରୋତ ପରି ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ରାଜା। ତେଣୁ କେତେଟା ପଦପର୍ବ ନେବା ଆମେ, ସେଇ ପଦପର୍ବ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯେ ଗୀତ ସଂହିତା 2:6 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ମିଳିବା ସହିତ ସେଟା ଯୀଶୁ ରାଜା ହୋଇକି ବସିବେ, ସିଓନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ପୁଣି ଯିଶାୟ ମଧ୍ୟ 2:3 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଜାତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ମିକା 4:1-2 ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ବାକ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସେ ସିଓନରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତ ଭବିଷ୍ୟତର ସମୟକୁ ଏଇଟା ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ଜିଖର 8:3 ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନରେ ବାସ କରନ୍ତି, ବାସ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଯିଶାୟ 60 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରିକୁ, ସେ ସିଓନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେଉଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସିନୟ ଆଉ ସିଓନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେ ସିନୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଭିଶାପ, ଭୟ, କମ୍ପ ସହିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିନୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ 1000 ବର୍ଷ ରାଜୁତି କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଏହା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଭୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଜେ ଶୁଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଶୁଣାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶିଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର।